তো আমরা adjective and types of adjective, right? আমরা type adjective ও বলতে পারি বা আমরা types of adjective ও বলতে পারি। ওকে, তো আমি লিখতে পারি and its types. Okay. আচ্ছা, so what is adjective? Adjective এর আমরা যে ডেফিনিশন দিই, adjective ডেফিনিশন কি হবে? Anyone? Adjective is a word that describes noun and pronoun, Very good. the Adjective is quality and word অথবা quantity. adjective is something that describes or modifies noun or pronoun. Okay. বাংলায় যদি বলি সেটা হচ্ছে ডেসক্রাইব, দোষ গুণ অবস্থা স্টেট সবকিছু যেগুলো বুঝি সেটাই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে মেইনলি কয় টাইপের? 4 ধরনের, 4 type. ওকে, মেইনলি 4 types, right? 4 types, mainly 4 types. কি? Descriptive or adjective or adjective of quality. Okay. Next হবে quantitative adjective or adjective of quantity. Okay. তারপরে 3 নাম্বার কি? এনিওয়ান? Adjective of number. Adjective of number. Yes. Numeral or adjective of number. Numeral or numeral adjective. Number. আর 4 নাম্বার কি হবে? Pronominal adjective. Pronominal adjective. Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে। সো এই 4টা অ্যাডজেক্টিভ কি সবাই আমরা জানি? কি গতদিন যারা ক্লাস করেছিলাম বলতে পারি 4টা অ্যাডজেক্টিভ কি কি? এনিওয়ান? জি। 4টা অ্যাডজেক্টিভ মানে কি টাইপের? ধরেন আমি যে জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ ডেসক্রিপটিভ অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি, এটা কি হবে? দোষ গুণ বোঝায়, যেমন গুড, ব্যাড, শর্ট, লং, এই টাইপের। আচ্ছা, ঠিক আছে। Very good. The adjective that describes the state, the quality or state of the condition. কি join করেছে? এটা বারবার তো চেক করা লাগে। আচ্ছা, ওকে। সো adjective যেটা হচ্ছে হলো condition, state বা quality বা স্টেট পজিশন বোঝায়, সেগুলো সবকিছু হচ্ছে হলো adjective quality। যেমন big, small, right?
যেমন big, small, তারপরে tall, short, then rich, poor. Any example আপনারা দেন? একটু সরাই দিই। Tiny, large, Large. Okay. Then happy, sad, good, bad, yeah, good, bad. তারপর বুঝতে পারছি যে anything that describes the quality, the state, the position of a noun, condition of a noun or pronoun is a descriptive adjective that describes, right? Or adjective of quality. Okay. But clear আমার? জি। Then আসছে quantitative adjective. Quantitative adjective হচ্ছে যেটা বা adjective of quantity যেটা quantity বলে but not specific. Okay? Adjective of quantity কিন্তু কোনো নাম্বার স্পেসিফিক নাম্বার বলে না। যেমন much. Okay? More. Less. Okay? Enough. Sufficient. Any more? Any more examples? a lot, Some. Acha. Okay, a lot. Okay. Some. Then any more? None. Few. None. Few. Then bit, a little bit, little, a bit. অথবা a little. এগুলো সব। So এগুলোই আর কি বুঝে আবার কাহিনী আছে লিটল শুধু লিটল দিলে কিন্তু এ লিটল হলে কোয়ান্টিটিভ হবে শুধু লিটল দিলে কিন্তু আবার অ্যাডজেক্টিভ কোয়ালিটি হয়ে যায় ওকে tiny bit, tiny bit yes we get this so these are the quantitative adjectives okay the next thing is numeral adjective অথবা adjective of number যেখানে adjective explicitly number mention করে বা নাম্বার দিয়ে এক্সপ্রেস করে ওকে So, numeral adjective হচ্ছে যেখানে adjective তার পরিমাণ বা নাম্বার দিয়ে directly তার নাম্বারটা মেনশন করে যে adjective বা নাম্বার দিয়ে যে adjective নাউনের যে নাম্বার মেনশন করে ওকে পরিমাণটা নাম্বার এক্সাক্ট নাম্বার স্পেসিফিক নাম্বার পরিমাণ অথবা পজিশন ওকে সেটাই হচ্ছে quantitative adjective বা numeral adjective অথবা adjective of number for example 1 2 3 এরকম আছে না এরকম হতে পারে তারপরে পজিশন হতে পারে ফার্স্ট সেকেন্ড তারপরে সিঙ্গেল ডাবল তারা এরকম ট্রিপল এরকম দিস আর নিউমেরাল অ্যাডজেক্টিভ এখন মজার জিনিস হচ্ছে নিউমেরাল অ্যাডজেক্টিভ আবার তিন টাইপের হয় আমরা পড়েছিলাম না জি মনে আছে নিউমেরাল তিন টাইপের কি কি হয় ordinal আর multiplicative yes multiplicative তিন টাইপের হয় যেমন আমরা দেখি কি কি তিন টাইপের কি হয় let's do this three types okay numeral adjective হয় three types okay three types এর মধ্যে কি হয় three types এর মধ্যে ফার্স্ট হয় হচ্ছে হলো cardinal okay cardinal adjective actually cardinal numeral হবে but we get this right okay এটা হবে cardinal numeral adjective cardinal numeral adjective okay এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট নাম্বার যেগুলো 1 2 3 দিয়ে 100,000 মিলিয়ন যাবে ঠিক আছে this is called cardinal numeral adjective okay okay
Next thing is ordinal numeral adjective. কি করব? নেক্সট থিং হবে কার্ডিনালের জায়গা হবে অর্ডিনাল। অর্ডিনাল নিউমারাল adjective. অর্ডিনাল কোনগুলা? First, পজিশন second, বোঝায় যেগুলা। third. Yes. Third. These are called ordinal numeral adjectives. Okay. Simple. Then the next one is multiplicative. Multiplicative. Multiplicative numeral adjective. এটা কি করে? এই যে single, double, triple. ওকে, তাহলে নিউমেরাল অ্যাডজেক্টিভ যেগুলো ডিরেক্ট নাম্বার বোঝায়, আবার এটা তিন টাইপের হয়: কার্ডিনাল নিউমেরাল অ্যাডজেক্টিভ, অর্ডিনাল নিউমেরাল অ্যাডজেক্টিভ, মাল্টিপ্লিকেটিভ নিউমেরাল অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, এগুলো কিন্তু আমাদের মানে অনেক কাজে লাগে, তাই না? এবং অ্যাডজেক্টিভ আরো কমপ্লেক্স, অ্যাডজেক্টিভে আরো অনেক কিছু জানা আছে। ওকে, তো নেক্সট থিং আমরা পড়েছিলাম কি? প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভটা কি কারো মনে আছে? Anyone? যে প্রোনাউনগুলো অ্যাডিটিভের মতো কাজ করে। Exactly. যে প্রোনাউনগুলো অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে, দ্যাট ইজ প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে যেমন সেন্টেন্সে কিছু কিছু সময় প্রোনাউনগুলো অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে। ওকে, সেগুলো প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই, ফর এক্সাম্পল this is his toy. আচ্ছা, মনে হয় স্পষ্ট এটা, এই যে আমরা যদি এটা দেখি, this is his toy. ওকে, তাহলে এই জায়গায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? টয়টা কি নাউন না? এই নাউনটাকে ডেসক্রাইব করছে। নাউনটা কার? এটা হিজ, তার টয়। ওকে, আমরা যদি এখানে হচ্ছে এটা প্রোনাউনও হতে পারে, এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে হয়, কিন্তু এখানে কি হচ্ছে? এখানে হিজটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে, কারণ টয়টা কার টয়, এটা একটা আইডেন্টিটি বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, এই জায়গায় যদি আমি এটা লিখতাম দিস ইজ এক্সপেন্সিভ, তাই না? এক্সপেন্সিভ, তাহলে কি হতো? এটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যেত, তাই না? বা ডেসক্রিপটিভ অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি হয়ে যেত, তাই না? দিস ইজ এক্সপেন্সিভ টয়, তার মানে এটা অনেক দামি টয়। কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে এটা দিস ইজ হিজ টয়। যখন আমরা এটা নাউন, এই প্রোনাউনটা এখানে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করতেছে, তখন এটা কি হয়ে যায়? প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, এই হিজ, এটা কি? এটাও তো একটা প্রোনাউন, তাই না? এটা হচ্ছে পসেসিভ প্রোনাউন। আচ্ছা, পসেসিভ প্রোনাউন ঠিক না, এটা পার্সোনাল প্রোনাউন। ওকে, এটা হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন, পসেসিভ প্রোনাউন না, এটা পসেসিভ কেস। ওকে, প্রোনাউনের মাঝখানে পার্সোনাল প্রোনাউনের ভিতরে কেস থাকে। ওকে, এটা পার্সোনাল প্রোনাউন। যে আমরা যে আটটা প্রোনাউন পড়েছি, এই আটটা প্রোনাউনের মধ্যে ফার্স্টে যেটা পড়েছিলাম পার্সোনাল প্রোনাউন। পার্সোনাল প্রোনাউন আবার তিনটা কেস থাকে। ওকে, একটা হয় পসেসিভ, একটা হয় নমিনেটিভ, একটা হয় অবজেক্টিভ, একটা পসেসিভ। মনে আছে আমাদের নাকি ভুলে গেছি? এভরিওয়ান? জি, আপনাদের কোনো রেসপন্স নাই কেন আছে? এই যে আবার দেখেন, পার্সোনাল প্রোনাউন। ওকে, পার্সোনাল প্রোনাউন, পার্সোনাল প্রোনাউন যদি আছে পার্সোনাল প্রোনাউন। ওকে, পার্সোনাল প্রোনাউনকে আমি এবার নিয়ে আসি, নিয়ে আসার পরে কি হবে? পার্সোনাল প্রোনাউন তো এই জায়গায় নিয়ে আসি, এখানে আসবে একটা কেস। ওকে,
কেস তিন প্রকার হয়, নমিনেটিভ, অবজেক্টিভ আর পসেসিভ। ওকে, ফার্স্টে কি আসবে, আমরা নমিনেটিভ কেস করব, তাই না? নমিনেটিভ মুভ করে কেন এটা? ঠিক আছে, নমিনেটিভ দিলাম, নমিনেটিভ কেস নিলাম, দেন আমরা এখানে নেব, এটা হবে পসেসিভ। পসেসিভটা কি, আর আরেকটা হবে অবজেক্টিভ। ওকে, অবজেক্টিভ, ঠিক আছে, এই কেসটা কিন্তু দেখাইছিলাম। তাহলে পার্সোনাল প্রোনাউনে চারটা কেস হয়, তিনটা কেস হয়, একটা হচ্ছে নমিনেটিভ, একটা অবজেক্টিভ আর একটা হচ্ছে পসেসিভ। নমিনেটিভ কোনটা? আই, ইউ, ওকে, হি, দিস ইজ নমিনেটিভ। অবজেক্টিভ কোনগুলো হয়? অবজেক্টিভ হয় হচ্ছে হলো মি, ইউ, হিম, ওকে, তোমাকে, আমাকে, তোমাকে, তাকে, আর এটা হচ্ছে আমি, তুমি, সে, ওকে। আর পসেসিভ হচ্ছে মাই, মাইন, ওকে, your, his, her, understood? আমরা আবার একটু গো থ্রু করলাম এটা, ওকে, ক্লিয়ার এভরিওয়ান? জি। এটা পড়তে পড়তে আমরা অনেক জায়গা অনেক কিছু কভার করে ফেলবো। ওকে, সো প্রোনোমিনাল অ্যাডজেক্টিভ, আচ্ছা, these are the pronominal adjective. Pronominal adjective is very similar to pronoun. এখানে চারটা pronominal adjective এর কথা বলা হয়। adjective এর ক্ষেত্রে যখন আমরা pronominal adjective পড়ি তখন আমরা কি করি? pronominal adjective আবার চার প্রকার। ওকে, এই ওকে, adjective. So pronominal adjective কয় প্রকার? চার প্রকার, চারটা। ওকে, ওকে, ফার্স্টটা কি হয়? ডেমনস্ট্রেটিভ, ডেমনস্ট্রেটিভ adjective. ওকে, ডেমনস্ট্রেটিভ adjective, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন মনে আছে? this, that, these, those, দেখা যায় যেটা বলে these are the demonstrative pronoun, demonstrative adjective হয়। আমরা যদি সেন্টেন্সে বলি, for example, these boys are very strong, ঠিক আছে? তো এখানে এটা যেহেতু এখানে একটা প্রোনাউন হিসেবে হয়, এটা কনটেক্সট বেসড অ্যাডজেক্টিভ হিসেবেও কাজ করে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন যেরকম কাজ হয় ঠিক এইভাবে এটা ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। ওকে,
নেক্সট থিং ইজ ইন্টারোগেটিভ। ইন্টারোগেটিভ প্রনাউন পড়েছিলাম না আমরা? জি। Who, what, whom, this thing. The example they example people. Suppose key example the other. Let us think about it. Like, think about an example. What? Fruit? Or what? If you want to push right. People message করেছেন? আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যেটা হচ্ছে যেমন if we use who, the example is who is your best friend, what is this color, whom should you pick? Okay, cool. Yes, আমরা যে এক্সাম্পল গুলো দিয়েছিলাম যেগুলো looks like an adjective, okay, because নাহলে it's hard to like differentiate adjective from pronoun, okay? So আমি just like okay, which pen do you like to buy? Okay. Which pen do you like to buy? Or like what fruit you like? Okay. আচ্ছা, আমি এখানে একটা ডিফারেন্স বলবো যে ইন্টারোগেটিভ অ্যাডজেক্টিভ আর ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। ওকে, আমরা ডিফারেন্সিয়েট কিভাবে করব? আমি সাথে এক্সাম্পল দিলাম। আমরা কি একটু মানে ব্রেনস্টর্মিং করে দেখি তো, বলতে পারি যে এই সেন্টেন্সটা, ওকে, এই which অথবা what, এই যে what fruit you like, একটা কল আসছে, হ্যাঁ জিদান বলো। আছে আছে আছে, বাসায় আছে, আছে সবই আছে, কেন বলো? মানে তুমি কি ফ্রেন্ডের সাথে খাওয়াতে আলাদা? তাই তুমি তো সকাল চলে যাবে নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে, আসো, আমি আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আসো, তুমি আসো কখন? আচ্ছা বাসায় আসো, বাসায় আসো, বাসায় আসো, আমি ক্লাসে পরে কথা, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, okay. Okay, sorry, I'm the college still okay. আচ্ছা, which pen do you like? এটা তারপর what fruit do you like? আচ্ছা, এইখানে আমি যদি এইটা বলি which pen আর what fruit, ওকে, সো এটা প্রোনাউন না হয়ে মানে এটা অ্যাডজেক্টিভ কেন হলো? এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে কেউ কি বলতে পারি আমরা? প্রোনাউন তো হচ্ছে যেটাতে আমরা নামের পরিবর্তনে কিছু ব্যবহার করি, আর অ্যাডজেক্টিভ তো নাম এবং প্রোনাউনের দোষগুণ অবস্থাকে বোঝায়, যার জন্য এখানে তো মানে ইউজ করা হয়েছে যে which pen do you like, মানে পছন্দ কোনটা করে সেরকম একটা কিছু বোঝানো হয়েছে, যেটা আই থিংক। দেন which fruit do you like, fruit which one you like, এখানে মানে ফ্রুট তো নেই, কিন্তু লাইকটা আই থিংক অ্যাডজেক্টিভ, আই থিংক দ্যাট না, লাইক অ্যাডজেক্টিভ, আমি একটু বলবো। লাইক তো ভার্ব এখানে, হ্যাঁ ঠিক আছে।
এখানে পেনটা কেমন বা ফ্রুটটা কেমন সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। পেনের অবস্থাটা কেমন বা কেমন ধরন, ফ্রুটের অবস্থাটা কেমন, কেমন ধরন সেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, সেজন্য এটা অ্যাডজেক্টিভ। আমরা যদি বলতাম যে নাউনকে যদি আমি কোশ্চেন করতাম যে মানে কোন ফ্রুট, তখন এটা হচ্ছে মানে ইয়ে হতো, প্রোনাউন হতো। কিন্তু এটা তো আমি ফ্রুটের অবস্থাটা জিজ্ঞেস করছি বা ফ্রুটটা কেমন, কি ধরনের বা পেনটা কি ধরনের, এটা জিজ্ঞেস করছি, এই জন্য এটা অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, ভেরি গুড, সবাই রাইট আনসার দিচ্ছেন। এখানে আমি বলি একটা সিম্পল জিনিস বলি, নাউন আর প্রনাউন কখনো পাশাপাশি বসে? নাউন আর প্রনাউন কখনো পাশাপাশি বসে? আমরা কি জানি এটা? এটা জানি না, বসে। তাহলে এখানে পেন কি? পেন নাউন নাউন না? হ্যাঁ, তারপরে নাউনের পাশে কোনো প্রনাউন বসবে? না, নাউনের পাশে প্রনাউন যখন বসে তার মানে এটা প্রনাউন না, এটা অ্যাডজেক্টিভ, রাইট? ফ্রুট, নাউনের এটা অবস্থানটা সে বলছে। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি, এটা সিম্পল একটা লজিক। ফ্রুটটা হচ্ছে নাউন, ফ্রুটের পাশে কি অ্যাডজেক্টিভ প্রনাউন বসবে কখনো? নাউনের পাশে কোনো প্রনাউন বসবে? বুঝা গেল? নাউন প্রনাউন কি কোনো পাশাপাশি বসে? আমরা তো লাইফ নাউন প্রনাউন পাশাপাশি বসতে দেখছি কখনো আমরা? তার মানে না, যখন এই প্রোনাউনটা কি করছে, প্রোনাউন এটা বেসিক্যালি দিস আর দ্য প্রোনাউন্স, বাট এটা নাউনের আগে বসে নাউনের অবস্থা, নাউনকে ইন্ডিকেট করতেছে, রাইট? বা না, এটা নাউনকে ইন্ডিকেট করে, দ্যাট ইজ ওয়াই দিস আর প্রোনাউন্স। আন্ডারস্টুড? সিম্পল লজিক। ওকে, ক্লিয়ার সবাই, নাকি স্টিল কোনো কনফিউশন আছে? না, ক্লিয়ার। ওকে, জাস্ট গিভ মি ওয়ান মোর মিনিট। এটা okay. The next thing is distributive. একটা মিনিট। হ্যালো, ওইখান থেকে ওকে, let's do that. ঠিক আছে, আচ্ছা আমি দেখতেছি, ওকে রাখো। ওকে, ওকে, where were we? আচ্ছা, ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ কি? ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন যেগুলো অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। ওকে, ডিআই হবে না, ডি এর পরে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিআই হবে ওটা। ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেক্টিভ কি কি হবে? যেগুলো অ্যাকচুয়ালি এই যে আমরা ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন পড়েছিল না, ইচ অফ देम, ইচ ওয়ান, তাই না? ইচ পারসন, আচ্ছা পারসন নাতে আমি এটাকে আরেকটু করি, ইচ each student should
fill is formed. Okay, just লিখে দিলাম যে প্রত্যেক স্টুডেন্ট ফর্ম করবে। আবার নেক্সট আর কি আছে? ডিস্ট্রিবিউটেড প্রোনাউন আমার কি মনে আছে? মনে আছে আর কিছু? ডিস্ট্রিবিউটেড প্রোনাউন every, every man should respect his job. Okay, every আর কি আছে? an example? Either. Yes, either or either of you, either of you দিলে আবার হয়েছে, সরি, either of you যদি লিখি তখন কিন্তু আবার এটা প্রোনাউন হয়েছে। ওকে, এই যে each স্টুডেন্ট হচ্ছে নাউন, নাউনের আগে কি বসছে? প্রোনাউন, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? অ্যাডজেক্টিভ, রাইট? কারণ প্রোনাউন একসাথে বসে, ভেরি রেয়ার, ইউজুয়ালি না। এভরি ম্যান কি নাউন, নাউনের আগে বসে, তাই এটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেছে। তাহলে ইদার দিয়ে কি করা যায়? ইদার অফ ইউ যদি লিখে দিই তাহলে তখন এটা অ্যাডজেক্টিভ প্রোনাউন হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? এটা ইদার দিয়ে কি এক্সাম করা যায়? এটার সাথে ওয়ে অ্যাড করা যাবে? ইদার ওয়ে, হ্যাঁ ইদার ওয়ে হয়। ওয়ে তো হচ্ছে হলো না, ইদার ওয়ে কি লেখা যায়? বা আমি যদি সেন্টেন্সের মাঝখানে দেই যে কি দেওয়া যায়? There are trees on either side of the road. Okay? Okay. There are trees on either side of the road. এরকম দেওয়া যায়। neither দিতে পারি, তাই না? I will support neither team. ওকে, এবার আমি যদি সেম জিনিসটা লিখতাম I will support neither of them, তাহলে এটা কি অ্যাডজেক্টিভ থাকতো না প্রনাউন হয়ে যেত? এটা এই যে I will support neither of them and I will support neither team, দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে I will support neither team, I will support neither of them, জিনিসটা কি বিরক্তিকর। তোমার ক্লাস করতে যাই, পার্থক্যটা কি? তাই না? সমস্যা কি? এমএস পেইন্ট ওকে, দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? কেউ কোনো কথা বলে না কেন? আমরা কি বুঝি নাই? মানে হচ্ছে যেমন I will support neither team, আর একটা হচ্ছে I will support neither of team, মানে এখানে of ইউজ করা হয়েছে দুটার মধ্যে। এই পার্থক্যটা আমি এখন পেলাম। যেমন এখানে of টা ইউজ হয়নি, বাট এখানে neither of team, neither of ইউজ হয়েছে, তখন শুধু neither টা ইউজ হয়েছিল। এক্স্যাক্টলি, neither of them, neither of them. Okay, so I will support neither team. Team কি এটা নাউন না? টিম এটা কি নাউন নাকি অন্য কিছু? কি নাউন? Noun. কি নাউন এটা? Collective noun. Yes, exactly, collective noun. তাহলে collective noun এর আগে তো প্রনাউন তো বসতে পারে না, কি বসছে? অ্যাডজেক্টিভ। যেটা প্রনাউন হতে পারে, সো এটা অ্যাডজেক্টিভ হবে। ওকে, দেন I will support neither of them. neither of them, তার মানে এখানে কি? এটা কিন্তু প্রনাউন, এটাও প্রনাউন, এটাও প্রনাউন।
ওকে দেমও কিন্তু প্রোনাউন না জি দেম এটা কি প্রোনাউন দেম কি প্রোনাউন একটু আগে পড়াইছি একটু আগে দেখাইছি পার্সোনাল প্রোনাউন পার্সোনাল প্রোনাউন কোন কেস হবে এটা অবজেক্টিভ কেস দে হচ্ছে পার্সোনাল প্রোনাউন দে পার্সোনাল প্রোনাউনের নমিনেটিভ কেস সাবজেক্ট যেটা জাস্ট নমিনেটিভ কেস আর অবজেক্টিভ হবে দেম আর এটা দেম এর পজিটিভ কেস হবে হলো देयर ওকে আন্ডারস্টুড ওকে পড়াশোনা করতে হবে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে সবাইকে কোশ্চেন করলে এত সিম্পল কোশ্চেন এগুলো তো পারতে হবে সবাইকে ওকে পারলে আচ্ছা নেক্সট থিং কি নাম্বার 4 possessive save adjective okay okay possessive adjective কি সিম্পল possessive pronoun এর মতো ওই যে my তারপরে your তারপরে his, hers, her এগুলো ওকে it, our, their. হ্যাঁ সো ইউজুয়ালি যেটা হয় is her yes এগুলো possessive adjective ওকে আচ্ছা same ওয়েতে যদি আমি বলি this is my car okay but that is your pen okay like this these are possessive adjectives like same as possessive pronoun okay then আমরা এগুলো তো pronominal adjective এর মধ্যে পড়ে pronominal আরো কিছু অ্যাডজেক্টিভ আছে যেগুলো আমরা জানার জন্য করব একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাডজেক্টিভ তার মধ্যে হচ্ছে আরো কিছু অ্যাডজেক্টিভ যেটা আমরা পড়ব তা হচ্ছে পাশে proper adjective okay proper adjective আচ্ছা proper adjective কি proper adjective আছে proper noun যেরকম থাকে না okay proper adjective is same as proper noun এর মতো okay মানে proper noun দিয়ে the adjective which has is made a proper noun or which has been modified by proper noun but we can say this like which comes from proper noun is a proper adjective কিরকম suppose বাংলাদেশ কি বাংলাদেশের প্রপার নাম না দেশের নাম তাই না এখন আমি লিখলাম বাংলাদেশী ওকে ইন্ডিয়ান জাপানিজ হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এখানে বলি জাপানিজ আমরা যদি বলি যে এটা কি হয় প্রপার নাউন যখন অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করে ওকে তখন এটা প্রপার অ্যাডজেক্টিভ হয় এখন অ্যাডজেক্টিভ কিভাবে কাজ করে আমি একটা एग्जांपल দিই আমি যদি বলি আই অ্যাম বাংলাদেশী ওকে বাংলাদেশী সো এটা তখন কি হয়ে যায় এটা হয়ে যায় ইটস পার্ট অফ এটা প্রপার নাউন বা ইটস কাইন্ড অফ প্রপার নাউন এর মতই ধরা যায় ঠিক আছে না এটা প্রপার নাউন এটা বা এটা অ্যাডজেক্টিভ আচ্ছা এটা আমি
বলি আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ। ওকে, এবার আমি যদি লিখি আই লাইক, আই লাভ বাংলাদেশি ফুড। ওকে, এই যে বাংলাদেশি ফুড, এই বাংলাদেশ কি প্রপার নাউন না? প্রপার নাউন থেকে কি আসছে? একটা এই যে প্রপার নাউন থেকে আসছে একটা অ্যাডজেক্টিভ তৈরি হয়ে গেছে। আসলে আই অ্যাড করে দিলে কি হচ্ছে? এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ না, বাংলাদেশি ফুড মানে কি? এই ফুডটাকে তো ডেসক্রাইব করছে, ফুডটা কি রকম, কোন দেশি? বাংলাদেশি। ঠিক আছে, আই লাইক ইন্ডিয়ান মুভিজ। ওকে, তো প্রপার অ্যাডজেক্টিভ গুলো হচ্ছে না, প্রপার নাউন থেকে যে অ্যাডজেক্টিভটা হয় সেটা হচ্ছে প্রপার অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, ক্লিয়ার? জি। ওকে, আরেকটা বলা যায় যে আমেরিকান, বাংলাদেশি, তারপরে আরো কি করা যায়? যেমন আমরা তো এখন আবার নতুন নতুন আমাদের কিছু টার্ম আমরা বের করতেছি, রাইট? যেমন যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটির লোকজনদের কি বলে? ঢাবিয়ান বলি আমরা, তাই না? আবার জি, কুয়েটিয়ান ঢাবিয়ান। বলি, ঢাবিয়ান বলি, তাই না? ওটা কি, ওটা মানে এখন ইংলিশে লিখলে ওটা একটা প্রপার অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায়। ওকে, তারপর হচ্ছে এই যে কি বুয়েটিয়ান, রাইট? বুয়েটিয়ান এরকম হতে পারে, জাস্ট এগুলো আর কি প্রপার নাম থেকে এগুলো আসে। আচ্ছা, দেন নেক্সট কি হতে পারে? আরেকটা আছে, আরো কিছু অ্যাডজেক্টিভ আছে। সো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, compound adjective. Suppose my 3-year-old son loves to play with me. আচ্ছা, এই যে সেন্টেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাই 3-year-old son। আচ্ছা, এখানে বোঝানো হচ্ছে এখানে কি এই জায়গায় এই যে কম্পাউন্ড অ্যাডজেক্টিভটা কেন হচ্ছে? কারণ এই পুরাটাই এই যে 3-year-old এই পুরাটাই কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে, তাই না? কম্পাউন্ড মানে কি? কম্পাউন্ড মানে আমরা যৌগিক বুঝাই। ঠিক আছে, কম্পাউন্ড বলতে আমরা কি বুঝাই? একাধিক ওয়ার্ড মিলে যদি একটা ওয়ার্ড গঠন করে বা একটা মিনিং বুঝায় সেটাই তো আমরা কম্পাউন্ড বুঝি, তাই না? একাধিক ওয়ার্ড মিলে যদি আমরা যে কি বলি যে ওয়ার্ড মিলে একাধিক সেন্টেন্স মিলে যখন একটা সেন্টেন্স হয় তখন একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়। সে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3-year-old এই তিনটা ওয়ার্ড মিলে কিন্তু একটা জিনিস বোঝাচ্ছে, তাই না? তার বয়সটা, তাই না? এগুলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, ক্লিয়ার এভরিওয়ান? জি। আমাদের মনে হয় টাইম অলরেডি শেষ হয়ে যাচ্ছে। মিটিং এর কতক্ষণ আছে? কল এন্ড 4 মিনিটস আছে, ঠিক আছে। তারপরে কারো কোনো কনফিউশন আছে এগুলো নিয়ে? না। এবার আচ্ছা, ঠিক আছে। কারো কোনো কোশ্চেন তাহলে করতে পারেন, আমাদের মিটিংটা এখন শেষ হয়ে যাবে। ওকে, আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা এই ডিগ্রি নিয়ে করব, তারপরে অ্যাডভান্স শুরু করে দেব। ওকে, রাইট, ডিগ্রিজ। সো আজকের ক্লাসে আমরা যা যা পড়েছি আমরা কি ক্লিয়ার এগুলো নিয়ে, নাকি কারো কোনো কোশ্চেন আছে, কোনো কোয়েরি আছে? ক্লিয়ার। Yes. ওকে, যদি ক্লিয়ার হয় দেন ইটস ভেরি গুড। যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ ডু আস্ক। ওকে, ক্লিয়ার আমরা সবাই? G. Yes. Okay, then everyone, then we can leave now if you want. Okay, so bye bye, take care, see you in next week.